انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کا پاکستان کے مختلف علاقوں میں شدید حملے، پاکستان نے بھارتی ڈرون مار گرایا۔ ساتھ ہی دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے پاورفل مسلم ملک مصر بھارت کے خلاف میدان میں آ گیا۔ مصر کی ایئر فورس دنیا کی نمبر 1 اسلامک ایئر فورس ہے۔ اس نے سخائی طیارے پاکستان کے سمنگلی ایئر بیس پر تعینات کر دیے۔ ساتھ ہی بھارت کے کشمیر کے مختلف علاقوں میں کشمیریوں کے خلاف کارروائی، مصر آگ بگولا ہو گیا، بھارت کو شدید نتائج کی دھمکی دے دی۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور نیچے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر کلک کر دیں۔ دوستو، مقبوضہ کشمیر میں جموں خطے کے ضلع کٹھوعہ میں بھارتی پولیس نے RSS کے گنڈوں کے ہمراہ گوجر بکروال کمیونٹی کے گھروں میں داخل ہو کر مکینوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، گھریلو سامان کی توڑ پھوڑ اور خواتین کی بے حرمتی کی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کٹھوعہ کے راج باغ پولیس اسٹیشن میں تعینات وشال نامی پولیس افسر کی قیادت میں پولیس کی ٹیم اور RSS کے گنڈے ضلع کے علاقہ کرانڈی میں عبدالمجید کے گھر میں گھس گئے اور بغیر کوئی وجہ بتائے عبدالمجید اور ان کے بیٹے کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس اہلکار اور RSS کے گنڈے عبدالمجید اور ان کے بیٹے کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے گئے اور اس دوران خواتین کی بے حرمتی کی۔ کرانڈی ضلع کٹھوعہ میں ایک مسلم اکثریتی گاؤں نے جہاں 98% مسلم آبادی ہے، بھارتی پولیس نے اس پر بس نہیں کیا، بلکہ اگلے دن سینکڑوں پولیس اہلکار اور RSS کے گنڈوں نے ایک بار پھر گاؤں میں داخل ہو کر خواتین اور بچیوں پر تشدد کا نشانہ بنایا اور گھریلو اسباب کی توڑ پھوڑ کی اور لوگوں کو دھمکی دی اگر انہوں نے پولیس کے خلاف آواز اٹھائی تو وہ انہیں گولی مار دیں گے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے سربراہ میجر جنرل بابر افتخار کے مطابق بھارتی فوج کے گزشتہ 24 گھنٹوں میں لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال گولہ باری کے نتیجے میں 4 شہری زخمی ہو گئے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ بھارتی فورسز نے LOC کے ساتھ واقع شاردا، شاہکوٹ اور ڈڈیال سیکٹر پر بلا اشتعال گولہ باری کی ہے۔ DG ISPR کے مطابق بھارتی فورسز کے اشتعال انگیزی اور گولہ باری کے نتیجے میں چوری بیسن والے گاؤں کی رہائشی ایک بچی سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ DG ISPR نے بتایا ہے کہ بھارتی افواج نے جان بوجھ کر سویلین آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ بھارت کی بلا اشتعال گولہ باری پر پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کی ہے اور مؤثر انداز میں بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ DG ISPR کا مزید کہنا ہے کہ 2020 میں بھارتی فوج نے اب تک سیز فائر کی 708 خلاف ورزیوں کا ارتکاب کیا ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے یہ بھی بتایا ہے کہ 2020 میں بھارتی فوج کی سیز فائر کی خلاف ورزیوں کے نتیجے میں 2 شہری شہید اور 42 زخمی ہوئے ہیں۔ دہلی میں ہونے والے مسلم مخالف فسادات اور متنازع شہریت قانون کے خلاف مصر میں شدید احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ مصر سول سوسائٹی کی جانب سے دارالحکومت میں واقع ہندوستانی سفارتخانے کے باہر نعرے بازی کی اطلاعات ہیں۔ درِ اثنا مصری حکومت نے مصر میں موجود ہندوستانی سفیر کو طلب کر کے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ ادھر ہندوستان نے جکارتہ میں واقع ہندوستانی سفارتخانے اور مدان میں واقع ہندوستانی قونصل خانے کی حفاظت کو یقینی بنانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ دہلی تشدد میں 53 افراد جاں بحق ہو گئے تھے، جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ ساتھ ہی کروڑوں روپے کی املاک، جن میں مکانات اور دکانیں شامل ہیں، ان کو بھی جلا دیا گیا۔ اس تشدد کے بعد سے دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ مسلم دنیا میں بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، جبکہ بنگلہ دیش، افغانستان اور انڈونیشیا سمیت کئی ممالک پر مسلمان سڑکوں پر اتر کر لوگوں نے دہلی میں مسلم مخالف فسادات پر صدائے احتجاج بلند کیا ہے۔ مصری صدر جو کہ وزیر حکومت کی طرف سے ایک طرف جہاں ہندوستانی سفارتخانہ اور قونصل خانے کی حفاظت کا عزم کا اظہار کیا گیا، وہیں دوسری جانب ہندوستانی حکومت سے کہا گیا ہے کہ مصری عوام میں پائے جانے والے غصے پر توجہ دی جائے۔ انگریزی اخبار دی ہندو نے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ مصر میں
98% मुसलमान हैं, फिर भी यहाँ और प्रकार भी मौजूद हैं और ये इस्लामी मुल्क नहीं है। सिविल सोसाइटी और मुतअद्दिद तंजीमात ने एहतजाज करके हिंदुस्तानी हुकूमत को पैगाम दिया है। लोगों में तशवीश है, लेकिन मिस्री हुकूमत को यकीन है कि दोनों ममालिक में जमहूरियत है और दोनों ही कसीरुल जहती सकाफत के हामिल हैं। ज़राए ने मज़ीद कहा कि मिस्र और हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है उससे यहाँ के अवाम में तशवीश है और ये हुकूमत के लिए भी एक मसला है। काबिल अज़ीम 1 मार्च को भी मिस्र वजारत ख़ारजा की तरफ से हिंदुस्तानी सफ़ीर प्रदीप कुमार रावत को तलब किया था और अपनी तशवीश का इजहार किया था। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान में इंडोनेशिया के सफ़ीर सदारतो सरदौरा के साथ हिंदुस्तानी ख़ारजा ने एक से ज़्यादा मरतबा मीटिंग करके हिंदुस्तानी सफारतखाने की हिफाजत पर तशवीश ज़ाहिर की थी। हिंदुस्तानी सफ़ीर प्रदीप रावत इस हफ्ते के आखिर में मिस्र के नायब सदर और मारूफ आलम दीन से भी मुलाकात करने वाले हैं। मिस्र में 13 मार्च को मिली तंजीमों और सिविल सोसाइटी की जानिब से CEA और दहली फसादात के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया गया था। यहाँ पर हर जुम्मे को इस तरह का एहतजाज किया जाता है और ये सिलसिला 3 हफ्तों से बदस्तूर जारी है। वसी पैमाने पर एहतजाज के पेश नज़र हिंदुस्तानी सफारतखाने की हिफाजत के लिए पेश नज़र 1100 पुलिस एहलकारों को मामूर किया गया था। काबिल अज़ीम जुमेरात के रोज़ मिस्र उलमा कौंसिल की एक मीटिंग से मुतालबा किया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो एक फैक्ट फाइंडिंग टीम हिंदुस्तान के लिए भेजे जो CEA दहली फसादात जम्मू कश्मीर में हुई कारकर्दगी की तहकीकात करे। मीटिंग के दौरान कहा गया कि हिंदू शिदतपसंदों की तरफ से हिंदुस्तानी मुसलमानों पर हमला किया गया। अलावा अज़ीम मिस्र हुकूमत से मुतालबा किया कि हिंदुस्तानी मसनूआत का बाइकाट किया जाए। वाज़ेह रहे कि मलेशिया और तुर्की की जानिब से भी CEA और जम्मू कश्मीर पर तबसरे को हिंदुस्तानी हुकूमत ने उन्हें अंदरूनी मामलात करार देकर चुप करा चुकी है, जबकि ईरान को भी हिंदुस्तान ने यही जवाब दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए इंसानी हकूक़ की सरबराह ने जब CEA का मामला हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट से रजू किया, उस वक्त भी हिंदुस्तान की हुकूमत ने यही कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला है। मिस्र ने भारत के खिलाफ सखोई 30 जेट तैनात कर दिए हैं और 6 फाइटर जेट पाकिस्तान रवाना कर दिए हैं। मिस्र की फ़ौज ने दौलत इस्लामिया इराक और शाम के शिदतपसंदों को जनूबी इंडोनेशिया की हदूद में दाखिल होने के लिए 3 सखोई जेट तैयारों से अपनी सरहदी सलामती को तक़वियत बख्शी थी। ताराकरान में फ़ज़ाइया के अड्डे के सरबराह कर्नल डेडिक क्रिस्तानम के हवाले से इतवार के रोज़ अंतारा न्यूज़ के हवाले से बताया गया है कि तीनों सखोई तैयारे जुम्मे के रोज़ समंगली एयरबेस रवाना कर दिए चुके हैं ताकि बड़े पैमाने पर मिस्र में दाखिल होने से रेड किलों को मुमकिन दरअंदाजी को मुमकिन बनाया जा सके। इसके अलावा फ़िलिपाइन की हुकूमत ने भी फ़ौज पर हमला किया। इस्लामी बागियों ने जनूबी फ़िलिपाइन के शहर मरावी पर पिछले महीने कब्जा करने के बाद इस खौफ से खदशे का इजहार किया था कि शिदतपसंद फ़िलिपाइन से भागकर इसकी सरहद अबूर करके इंडोनेशिया जा सकेंगे। फ़िलिपाइन की सरकारी फ़ौज इस्लामी बागियों को उनके शहर से भगाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा मिस्र की एयरफोर्स, जो दुनिया की नंबर 1 मुस्लिम ममालिक की एयरफोर्स तस्वुर की जाती है, उन्होंने समंगली एयरबेस पर अपने तैयारे पहुंचा दिए हैं और किसी भी वक्त भारत पर हमले का ऐलान हो सकता है। मिस्र जो कि एक अरब इस्लामी मुल्क है, मिस्र ने ऐलान किया है कि अगर भारत ने कश्मीर से कर्फ्यू ख़त्म ना किया और पाकिस्तान के खिलाफ दरअंदाजी ना रोकी तो मिस्र की एयरफोर्स भारत में घुस जाएगी और भारत के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। इसके अलावा मिस्री एयरफोर्स, जो दुनिया की ताकतवर एयरफोर्स तस्वुर की जाती है, उसने अपने सखोई जेट तैयारे भी भारत के बॉर्डर पर रवाना कर दिए हैं और पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि अपनी एयरबेस मिस्र को दी जाए ताकि वो भारत पर शदीद किस्म का हमला कर सके। भारत जो आए रोज़ कश्मीरियों और पाकिस्तान के खिलाफ दरअंदाजी करता है, अब उसके एंड का वक्त आन पहुँचा है। इसके अलावा मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान चाहे तो अपनी फ़ौजें मकबूजा कश्मीर में उतार सकते हैं, क्योंकि कश्मीर में भारतीय तसल्लुत से अब आज़ादी चाहते हैं और हमारा ये मुसलमान होते हुए फ़र्ज़ बनता है कि अपने मुसलमान भाइयों की मदद की जाए और भारत जैसे ताकतवर शैतान को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए।
پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔